Prove that cot of pi by 4 minus theta equal to cos 2 theta by 1 minus sin 2 theta and hence find the value of cot 15. ఓకే, దీన్ని ఆర్హెచ్ఎస్ నుంచి ప్రూవ్ చేద్దాం. ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి మనం చేయలేం కాబట్టి ఆర్హెచ్ఎస్ నుంచి చేద్దాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్ తీసుకొని చేద్దాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి. కాస్ 2 theta by 1 minus sin 2 theta. ఓకే, సో కాస్ 2 theta ని tan లో రాసుకుందాం. tan లో చెప్పండి, కాస్ 2 theta ఫార్ములా tan లో 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta whole by 1 minus sin 2 theta ni tan lo cheppandi 2 tan theta by 1 plus tan square theta రాసుకోవచ్చా? yes or no? సో నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ న్యూమరేటర్ టర్మ్ ని ఏం చేంజ్ చేయదు. సో దీన్ని అలాగే ఉంచుదాం. 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta whole by, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా 1 plus tan square theta. సో దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది? 1 plus tan square theta into 1 is 1 plus tan square theta minus 2 tan theta whole by what? Whole by 1 plus tan square theta. So 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta cancel. Okay, so next step లో 1 minus tan square theta అది ఏ ఫామ్ లో ఉంది రా? a square plus b square minus 2ab ఫామ్ లో ఉందా? దాన్ని a minus b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చా? అంటే a minus b అంటే ఏంటి? a అంటే 1, b అంటే tan theta. a minus b హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 minus tan theta హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్ లో ఉంది, అవునా? సో పైన ఫామ్ ఎలా ఉంది? a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. సో దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు? in the form of a square minus b square. So this can I split as a plus b into a minus b? Yes. A plus b 1 plus tan theta into 1 minus tan theta by 1 minus tan theta whole square. So ఇప్పుడు 1 minus tan theta 1 minus tan theta ఏమవుతాయి? క్యాన్సల్. సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి? 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. సో మనకు కావాల్సింది కాట్ టర్మ్స్ లో రావాలి. మరి మనకు వచ్చింది ఏంటి? tan టర్మ్స్. దీన్ని కాట్ టర్మ్స్ లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలి చెప్తారా? tan theta ని ఎలా రాసుకుంటే కాట్ అవుతుంది? tan theta equal to 1 by cot theta. tan theta equal to 1 by cot theta. సో ఎక్కడైతే tan ఉందో అక్కడ 1 by cot theta రాయండి. 1 by cot theta. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది cot theta. దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? నెక్స్ట్ cot theta into 1 చెప్పండి. cot theta into 1 cot theta plus 1 whole by cot theta by, ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి, cot theta into 1 is cot theta minus 1 whole by cot theta. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి? cot theta get cancel. So now it in the form of cot theta plus 1 by cot theta minus 1. So this is equal to cot of pi by 4 minus theta. మీరు cot of pi by 4 minus theta ఫార్ములేస్ చేయండి. cot of a minus b ఫార్ములా ఏంటి? cot a cot b plus 1 by ఉంది కదా ఫార్ములా. cot of b cot a minus 1 by cot b cot a minus. సో ఆ ఫార్ములాలో ఏ ప్లేస్ లో pi by 4 పెట్టండి, b ప్లేస్ లో మైనస్ theta పెట్టండి. cot of a minus b ఫార్ములా ప్రకారం దీన్ని చేస్తే మనకి ఇదే వస్తుంది, cot theta plus 1 by cot theta minus 1. So now here LHS value is equal to RHS. cot 45 minus theta ఉంది కదా, cos 2 theta by 1 minus sin 2 theta. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం cot 15 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 15 ఇలా రాసుకోవచ్చా? 45 minus 30. ఆల్రెడీ pi by 4 వాల్యూ మనకు తెలుసు ఎంత? 45. మరి 15 రావాలంటే theta వాల్యూ ఏం తీసుకుంటే 15 అవుతుంది? 30 తీసుకుంటే cot 45 minus 30 ఏమవుతుంది? cot 15 which is equal to చెప్పండి, theta ప్లేస్ లో 30 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. cos 2 into 30
by 1 minus sine 2 into 30. Okay, what is the value of cos 2 into 30? That is cos 60 by 1 minus sine 60. What is the value of cos 60? 1 by 2. Cos 60 value is 1 by 2. Sine 60 value is Root 3 by 2. sine 60 value is root 3 by 2. Okay, so ఈ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది 1 by 2 by 2 into 1 2 minus root 3 by 2 2 minus root 3 by 2 by 2 by 2 get cancel. సో మీకు ఏమొస్తుంది 1 by 2 minus root 3. డినామినేటర్లో మనకి ఇరేషనల్ అంటే ఇరేషనల్ నెంబర్ ఉంది దాన్ని రేషనలైజేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి డినామినేటర్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 బై 2 ప్లస్ రూట్ 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b ఫామ్ లో ఉంది. సో 1 ఇంటూ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఏమవుతుంది 2 ప్లస్ రూట్ 3. Now a minus b into a plus b, so this we can write as a square minus b square. A square value is 2 square minus b square value is root 3 square. Square root cancel. So final గా దీన్ని ఏం రాయొచ్చు 2 plus root 3 by 4 minus 3. So answer is 2 plus root 3. This is your answer. So this is the value of cot 15. Okay. Cot 15 value is 2 plus root 3. Is it clear everyone? If theta lies in the third quadrant and sin theta equal to minus 4 by 5, find the values of cosec theta by 2 and tan theta by 2. చూడండి ఇక్కడ theta belongs to which quadrant? Third quadrant. In third quadrant, cos value ఎలా ఉంటుందో నాకు చెప్పండి. Yes, sin theta value, sin already నెగటివ్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ sin theta equal to minus 4 by 5. సో ఇది theta అనుకోండి. theta అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై సార్ sin theta equal to opposite by hypotenuse. Opposite ఎంత 4, hypotenuse 5. 5 4 ఉందంటే ఇంకోటి ఏం రావాలి 3 4 5 ఆర్ ద ట్రిప్లెట్స్. ఓకే, అప్పుడు cos theta ఏం వస్తుంది చెప్పండి. cos theta equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent is 3, hypotenuse is 5, but in third quadrant cos theta value is negative. Cos theta value is negative. Okay, so now you find the sin theta by 2 cos theta by 2 by using these formulas. What is the formula of sin theta by 2 I given here? Sin theta by 2 equal to root over 1 minus cos theta by 2. Use that formula, get the sin theta by 2 value now. Root over, చూడండి ఇక్కడ 1 minus of minus, ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది చూసారా, ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3 by 5 is plus 3 by 5 by 2 root over. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుంది 5 into 1 5 plus 3 is 8. సో 8 by 5 by 2. సో ఇది ఎలా రాయొచ్చు by 5 కిందికి వస్తే ఏమవుతుంది రూట్ ఓవర్ 8 by 10. ఓకే, దీని sin theta by 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి cosec theta by 2 రావాలంటే ఏం చేయాలి, దీన్ని రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి. cosec theta by 2 ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ sin theta by 2 అంటే 1 by sin theta by 2 చేయండి, అంటే దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి. రూట్ 8 by 10 ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఏమవుతుంది దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cosec theta by 2. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద cos theta by 2. sin by cos చేస్తే మీకు tan వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, sin by cos చేస్తారు అనుకోండి tan వచ్చేస్తుంది. Okay, so keep it here. Next, find out the cos theta by 2 by using this formula. Okay, చెప్పండి cos theta by 2 equal to root over 1 plus cos theta by 2. చెప్పండి 1 plus cos theta by 2 కదా, ఫార్ములా ఇక్కడ పక్కన ఉంది. సో cos theta by 2 వాల్యూ ఎంత 3 by minus 3 by 5 by 2 root over 5 minus 3. ఓకే, సో by 5 by 2 ఎంత వస్తుంది దీని వాల్యూ 2 by 5 by 2. సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది రూట్ ఓవర్ 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతే ఆన్సర్ ఎంత, లేదంటే ఇట్లనే ఉంచండి by 10 అని ఉంచండి ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 2 by 10 రాసేసేయండి డైరెక్ట్.
సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ థీటా బై 2 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2/10. దీన్ని అలాగే ఉంచుదాం, ఎందుకంటే నేను చెప్తాను tan theta by 2 కోసం. tan theta by 2 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు. tan theta by 2 we can write as sin theta by 2 by cos theta by 2. Okay, so what is the value of sin theta by 2? We got, so tan theta by 2 equal to sin theta by 2 by cos theta by 2. What is the value of sin theta by 2? We got here root over 8/10. Cos theta by 2 value is root over 2/10. By 10 get cancel. Root over 8/2 enta? Root over 8/2 is how much? Root 4. What is the value of root 4? 2. Then tan theta by 2 value is how much here? 2. Tan theta by 2 value is 2. Your answer is 2. Is it clear everyone? Yes, sir. If 450 theta lies between 450 to 540, sin theta value given here 12/13, then calculate the value of sin theta by 2 and cos theta by 2. మీకు తెలుసు కదా ఈ theta అనేది ఏ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుందో మీరు చెప్పండి. ఇది 0, 90, 180, 270, 360 plus 90 again ఎంత 450 plus 90 again 540. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది వచ్చిందా 450 540. ఓకే, 540 ప్లస్ 90 మళ్ళీ 90 కలిపితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి 720 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి 450 540 ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో కాదు, 360 450 ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, 450 540 మధ్యలో ఉందంట యాంగిల్, అంటే అది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. అంటే థీటా లైస్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్? థీటా లైస్ ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో ఇది ఇంకా అయిపోలేదు అప్పుడే. మరి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి? థీటా బై 2 వాల్యూస్ అడిగారు. సో అవి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇందాకటి క్వశ్చన్లో కూడా మనం చేయాలి అలాగే. సో మనం మర్చిపోయాను నేను. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో మరి థీటా బై 2 ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుందంటే దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే 450 థీటా 540 తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని బై 2 చేయండి, అన్నిటిని బై 2 బై 2 బై 2. ఓకేనా? చెప్పండి రా. 450 by 2 ఎంత? 450 by 2 is 225. 540 by 2 how much it is? Sir, 520 by 2. 270. Am I right? అంటే 225 270 ఏ క్వాడ్రంట్ మధ్యలో చెప్పండి. 225 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, 180 కి 270 కి మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే థీటా బై 2 లైస్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్? ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. Theta by 2 lies in third quadrant. Okay, so now by using the formulas you find out the sin theta. But before that you find out the 12/13 value. ఎంత చెప్పండి నాకు? sin theta sin 12/13 అన్నారు కదా, సో ఆ వాల్యూ ఎంత? సో ఇది ఇంకా అక్కర్లేదు కదా, తీసేనా ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు sin theta by 2 వాల్యూ నాకు చెప్పండి ఎంత? sin theta ఈక్వల్ టు 12/13 అయితే కాస్ వాల్యూ నాకు చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? కాస్ theta. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది theta అనుకుంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇది రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. sin theta అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్ 5 12 13, ఇంకోటి 5 ఉంటుంది. సో కాస్ theta అంటే 5/13. బట్ థీటా అనేది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉందని చెప్పాను. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ వాల్యూ ఏంటి? నెగటివ్. అంటే కాస్ థీటా వాల్యూ -5/13 తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇది ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ గా. ఏంటా ఫార్ములాస్ చెప్పండి. sin theta by 2 ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం ఆ ఫార్ములా. రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ కాస్ theta by 2. సో రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్, చూడండి కాస్ theta లో ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమైంది? ప్లస్. సో 1 ప్లస్ ఆఫ్ 5/13/2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీరు కొంచెం. సో 13 into 1 13 plus 5 is 18. So 18/13/2. 2 how many times it is? 9 times. So root over 9/13. లేకపోతే దాన్ని 3/√13 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో తర్వాత రాద్దాం. సో ఎలా రాసుకోవచ్చు sin theta by 2 ని? ఇక్కడ sin theta by 2 ని 3/√13 గా రాసుకోండి. బట్ theta by 2 ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందో చెప్పండి నాకు.
Theta by third quadrant. థీటా బై 2 థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ వాల్యూ ఏంటి అక్కడ సైన్ వాల్యూ ఏంటి థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ వాల్యూ నెగటివ్ అంటే సైన్ థీటా బై 2 వాల్యూ మీకు ఇది రావాలి వచ్చింది అందరికి సైన్ థీటా బై 2 ఈక్వల్ టు -3/√13 రావాలి ఎంతమందికి వచ్చింది ప్లీజ్ వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ కాస్ థీటా బై 2 ఫైండ్ అవుట్ ద cos theta by 2 value. Can you solve this cos theta by 2? Cos theta by 2. What is the formula for cos theta by 2? Root over sin ki minus vastadi cos ki plus vastadi anta 1 plus Cos theta by 2. very good 1 plus cos theta by 2 root over cos theta value enta ikkada -5/13. So you write here -5/13 by 2. Okay, so 13 into 1 13 minus 5 by 13 by 2 ఏమైతే చెప్పండి 13 minus 5 ఎంత 13 minus 5 is 8 by 13 by 2 ఇక్కడ 2 ఎన్ని టైమ్స్ పోతాయి 4 టైమ్స్ సో √4 అంటే ఎంత 2 2 by √13 but cos theta by 2 theta by 2 ఏ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో చెప్పండి నెగటివ్ పాజిటివ్ కాస్ నెగటివ్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది cos theta by 2 equal to -2/√13 and this is your answer. Prove that 1 by cos 290 plus 1 by √3 sin 250 equal to 4/√3. సో అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ cos 290 ని ఎలా మార్చుకోవాలో చూడండి cos 290 we can write as cos 270 plus 20 270 plus 20 ఏ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ cos వాల్యూ పాజిటివ్ cos 270 plus theta is sin theta. Cos 270 plus 20 is sin 20. So ఇది ఇక్కడ వరకు ఓకే sin 250 how we can write 180 అలా కూడా రాసుకోవచ్చు బట్ 270 దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి 270 రాసుకోవచ్చు 270 minus 20 ఓకే 270 minus 20 ఏ క్వాడ్రంట్ చెప్పండి 250 ఏ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుంది 180 కి అండ్ 270 మధ్యలో అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ వాల్యూ ఏంటి నెగటివ్ సో sin 270 minus theta is cos theta but here minus cos theta will come so minus cos 20 ఈ వాల్యూస్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇది సో LHS నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో LHS equal to 1 by cos 290 plus √3 cos 290 ని ఎలా రీప్లేస్ చేద్దాం sin 20 తో రీప్లేస్ చేద్దాం 1 by sin 20 మైనస్ ఓకే మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి sin 250 ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి 1 by cos 20 తో రీప్లేస్ చేయండి బట్ ఇక్కడ పక్కన √3 కూడా ఉంది మర్చిపోవద్దు దాన్ని తీసుకోవడం √3 సో బటర్ఫ్లై మెథడ్ చేయండి ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై మెథడ్ తెలుసు కదా సో ఈ రెండింటిని డినామినేటర్స్ని ఇంటూ చేయాలి ఇవి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి సో చేస్తే మీకు ఏమొచ్చిందో చెప్పండి నాకు సో ఇది ఇంటూ చేస్తున్నా కాబట్టి √3 sin 20 cos 20 సో ఇది ఏమవుతుంది ఇది √3 cos 20 క్రాస్ చేస్తుంది మైనస్ sin 20 ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఎందుకంటే అర్థమైందా ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి మైనస్ ఈ మైనస్ అక్కడ వచ్చింది ఓకేనా రైట్ సో నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇది ఫార్ములాలోకి మార్చుకోవాలి ఎలా దీన్ని ఇంటూ టూ బై టూ చేయండి డినామినేటర్ అండ్ న్యూమరేటర్ని ఓకేనా సో దీన్ని కూడా బై 2 ఇంటూ 2 చేశాను దీన్ని కూడా బై 2 అండ్ మొత్తాన్ని హోల్ని ఇంటూ 2 చేయాలి బై 2 ఇంటూ 2 చేస్తున్నాను చూడండి సో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని బై 2 ఇంటూ 2 చేస్తున్నా సో చేస్తే ఏమైంది చెప్పండి 2 ఇంటూ √3 by 2 cos 20 minus 1 by 2 sin 20 by √3 by 2 sin theta cos theta ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా ఏమవుతుందో చెప్పండి వెరీ గుడ్ సో మరి ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది cos A cos B minus sin A sin B ఫార్ములాలో దీన్ని చేంజ్ చేసుకుందాం లేదంటే sin A cos B minus sin రెండు సైన్లో వస్తే ఇంకా హ్యాపీ కదా రెండు సైన్లో వస్తే ఇంకా హ్యాపీ అందుకే సైన్ టర్మ్స్లోకి న్యూమరేటర్ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే √3 by 2ని సైన్లో ఎలా రాసుకోవచ్చు న్యూమరేటర్లో చెప్పండి √3 by 2ని సైన్లో ఎలా రాసుకోవచ్చు √3 by 2
Science. ఎస్ ఇది తీసేస్తున్నాం, మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఇది ఎలా వచ్చింది. ఓకే, సో చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి. √3/2ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? √3/2ని sin 60గా రాసుకోవచ్చు. sin 60 cos 20. ఈ 1/2ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? కాస్ రావాలి అక్కడ, సైన్ కాసు కాసు సైన్. వెరీ గుడ్, cos 60 sin 20 బై √3/2. ఇదేమైంది ఇప్పుడు sin 2θ కదా, sin 2 sin θ cos θ అంటే sin 2θ. θ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు? 20 ఉంది, అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? sin 2 into 20. సో ఇదంతా ఫార్ములా, ఇదంతా ఒకటే ఫార్ములా. sin 2θ అంటే θ ప్లేస్లో 20 ఉంది, 2 sin θ cos θ ఫార్ములా ఉంది, దీన్ని sin 2θ ఫార్ములా రాస్తున్నాం. సో పైన ఏమవుతుంది? ఇది sin A cos B minus cos A sin B ఉంది. sin of A minus B, sin of A minus B అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి. Sin of 60 minus 60. వెరీ గుడ్. సో sin of 60 minus 20 by √3/2. sin 2 into 20 ఏమవుతుంది అక్కడ? sin 40. రెండు sin 40 క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా, వచ్చిందా ఇప్పుడు చూడండి. sin 40 by sin 40. సో sin 40 క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. సో 2/√3/2 ఉంది, ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది ఇది? 2 into 2/√3. సో 2 into 2 is 4/√3. So this is LHS equal to RHS. This is your answer. Is it clear everyone?